मया कृष्णेन निहताः सार्जुनेन रणेषु ये प्रवर्तयिष्यन्त्यसुरा स्ते त्वधर्मं यदाक्षितो धर्मदेव तदा भक्ता अहम नारायणो मुनि जानीषे कौशले देशे भूमो हि समगो द्विज मुनिशापमृतां प्राप्तां नृसिंस्तात तथोधवम् ततो वित्तासुरेभ्योऽहं सद्धर्मं स्थापयन्नज ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय श्री घनश्यामाय श्री सहजानंद स्वामीने नमो नमः। अपना मंदिर में प्रगट बिराजता अपना सौ कोईना इष्टदेव प्राण प्यारा महाश्रेय मूर्ति संकल्प सिद्ध श्री स्वामीनारायण भगवान आपड़ा पर जेमनी अपार करुणा है एवं अपना सौ कोईना गुरु श्री प्रातस्मरणीय परमवंदनीय महामुक्तराज परम पूज्यपाद सद्गुरु स्वामी नित्य स्वरूपदासजी स्वामी अपना मंदिर महंत स्वामी पूज्यपाद हरिचरणदासजी स्वामी अपना मंदिर कोठारी पूज्य पार्षदवरी हरेश भगत पूज्य परम सुख स्वामी पूज्य करुणासागर स्वामी पूज्य रामानुज स्वामी पूज्य पवित्र जीवन स्वामी पूज्य विदेही भगत आदि तमाम संतो पार्षदों श्रीचरण में मानसिक साष्टांग दंडवत प्रणामनी साथे वाला वाला तमाम भक्तों हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। शू बात आती थी गई काले याद है कोई ने? हिम्मत दादा बहुत सरस बात थी नहीं? दुख में एटलू बधु सुख भगवान नी मायाए राख्यु छे कि खबर होवा छतांय पण एमां लोभाई जवाय छे। भगवान नी माया एवी बळवान छे कि दुख में पण अत्यंत सुख मनावी दे छे। तेने लीधे दुख में सुख माननारा जीवोथी ब्रह्मांड भरेला छे, आखा आखा ब्रह्मांड भरेला छे। बोलो कि केटला ब्रह्मांडो हशे? अनंत कोटी ब्रह्मांडो ज्यां पुरुषोत्तमनी पधरामणी नथी थई त्यां बधा लोको शुं करे छे? दुख में ज सुख माने छे अने पछी मायामां ने मायामां प्रेम करीने पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शुं थाय छे एनो अर्थ? पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, मरे छे जन्मे छे मरे छे जन्मे छे, पुनरपि जननी जठरे शयनम एटले माताना उदरमा ऊंधा माथे लटके छे ने जठराग्निनो ताप एने लागे छे छतांय पण जीवात्मा हजी भगवाननुं भजन करी शकतो नहीं। काळे करने कोई जीवने ज्यारे मोक्षनो खप उदय थाय छे, काळे करने घणो बधो समय वीती जाय पछी कोक जीवने कदाच मोक्षनो खप उदय थाय त्यारे ते बधा माइक भोगोने झेर जेवा माने छे। केवा माने छे? त्यारे झेर जेवा माने छे। त्यां सुधी तो खबर ज पड़ती नथी। जेने भगवान सिवायनी बीजी कोई जातनी चाहना न होय तेज भगवाननी पासे रही शके छे। एटले भगवान ने वालू कोण छे? भगवान सिवाय बीजी कोई चाहना जेने न होय एने ज भगवान पोतानी पासे राखे छे। आपणे जेटला भगवाननी पासे रही शकीए छीए एटલું समझवानुं कि आपणे जगतनी चाहना एटली ओછી થઈ છે। अतिशय तप करवा लागी जाय छे। जेने भगवान सिवायनी बीजी कांई चाहना न होय तेने ज भगवान पोतानी तेज ते भगवाननी पासे रही शके छे। आपणे कदाच भगवाननी पासे रही शकता होईए, संतोनी पासे रही शकता होईए तो आपणे शुं समझवुं कि एटली आपणे भगवाननी वासना अधिक थई छे जगत करता। महाराजे कीधुं ने प्रथम प्रकरणना 38मां वचनमां वात लखी। महाराज के नित्य नामું માંડવું। सत्संगमां आपणे एंट्री करी थी त्यारे आपणुं मन ते समयमां केवुं हतुं, पछी सत्संग करता करता केवुं थयुं, पछी केवुं थयुं, अत्यारे केवुं छे, एमां कांई वधारो थयो कि ओछुं थई गयुं? पहेला सत्संग करता था, दौड़ी दौड़ीने सेवा करता था, बे कथामां आवता था, समय जता आपणे ओछा थई गया कि वधी गया? नित्य नामું માંડવું। नामું न માંડીએ तो शुं थाय? શું થાય? પ્રોફિટ લોસની ખબર જ ન પડે। બેલેન્સ શીટ ન બનાવીએ तो खबर ज न पड़े। महाराज के नित्य नामું માંડવું। भगवान सिवायनी बीजी कांई चाहना न होय
તે જ ભગવાનની પાસે રહી શકે છે. જેને ભગવાન સિવાયની જેટલી ચાહના હોય તેને ભગવાન તેટલો પોતાથી દૂર રાખે છે. ક્યારેક એવું બને કે ભગવાન સાથે પ્રેમ કરવા હોવા છતાંય પણ ભગવાન દૂર રાખે. એ શેના માટે રાખે? ભગવાન એ ભક્તની પરીક્ષા કરતા હોય છે. શું કરતા હોય છે? પોતાના ભક્તની પરીક્ષા કરતા હોય છે. સિંજીવાડામાં ભગવાન શ્રી હરિ વડતાલથી ચાલ્યા અને સિંજીવાડા રોકાણા અને સદગુરુવર્ય બ્રહ્માનંદ સ્વામી મહારાજની પાછળ મહારાજના દર્શન કરવા માટે ગયા. પણ મહારાજ એક ખેડૂતના ઘરે જઈને બેઠા, ભગતના ઘરે જઈને. ખેડૂત ભગત હતા, ખૂબ ભાવિલા હતા, એના ઘરે જઈને બેઠા. બ્રહ્માનંદ સ્વામી દર્શન કરવા માટે આવ્યા, પણ તે વખતે એવું પ્રકરણ હતું કે મહારાજની આજ્ઞા વગર દર્શન પણ કરવા જવાય નહીં. એટલે બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ શું કર્યું? બહાર જ્યાં ગામની સીમમાં પહોંચ્યા ને ત્યાં એક યુવાન પાણી પાતો હતો ખેતરને. ઓલા યુવાનને બ્રહ્માનંદ સ્વામી કીધું કે તું એક કામ કર ને, ફલાણા પટેલના ઘરે સ્વામિનારાયણ ભગવાન ઉતર્યા છે, શ્રીજી મહારાજ ઉતર્યા છે, તું જઈને મારા માટે આજ્ઞા લઈ આવ ને કે બ્રહ્માનંદ સ્વામીને દર્શન કરવા માટે આવું છે. પેલો ખેડૂત કે હું ત્યાં જાઉં તો મારો સમય બગડે, આ મારું ખેતર કોણ પાઈ દે? બ્રહ્માનંદ સ્વામી કે તું જા, હું તારું ખેતર પાઈશ. એ કે ઓલો બ્રહ્માનંદ સ્વામીની સામું સામું જોઈ રહ્યો. એ કે તમે કોઈક રાજા રજવાડાવાળા લાગો છો. એ કે આટલું સરસ વિશાળ તમારું શરીર, તમારા માથા ઉપર તો રાજકુમાર જેવી ચળકાટ દેખાય છે, તમને થોડી ખેતર પાતા આવડે? સ્વામી કે જા તું, હું બધું કરી દઈશ. માંડ ઓલા છોકરાને મોકલ્યો, પત્ર લખીને મોકલ્યો. હે કૃપાનાથ, મને આપના દર્શન દો, આપના દર્શનના અભિલાષાથી અહીંયા આવ્યો છું, કૃપા કરીને આપ મને દર્શન આપો. બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું પત્ર લઈને પેલો છોકરો ગયો ત્યાં બ્રહ્માનંદ સ્વામી આખું ખેતર પાઈ દીધું. ઓલા છોકરાના મનમાં એમ થઈ ગયું કે આ સાધુ ખેતી કરવા ક્યારે ગયા હશે. એણે પ્રશ્ન પણ કર્યો કે મહાત્માજી, તમે તો ભગવાન ભજી જાણો ને, અમારા મનમાં એમ હતું કે કામાના કૂટ્યા હોય ને એ સાધુ થાય. શું? આળસુ હોય સાધુ થાય. બ્રહ્માનંદ સ્વામી કે આળસુ હોય સાધુ ન થાય, પણ જેને ખપ હોય ને એ સાધુ થાય. બાકી અમને સાધુને બધું આવડે, બધું જ. રસોઈ બનાવતા આવડે, ખેતી કરતાય આવડે, કીર્તન લખતાય આવડે, મંદિર બનાવતાય આવડે, બધું કરતા આવડે. પણ તું એક વાત કે તું મારો પત્ર લઈને ગયો તો તને ભગવાન સ્વામિનારાયણે શું કીધું? મહારાજે પરીક્ષા કરી હતી. તે વખતે મહારાજે બ્રહ્માનંદ સ્વામીને ના પાડી દીધી હતી કે દર્શન કરવા અત્યારે આવવાનું નથી. પછી બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ કીર્તન લખ્યું. ઓલા છોકરાને કે ઊભો રહે, હવે તારું કામ તો પતી ગયું, હવે તું મારું કામ કર, ફરીવાર તારે જવું પડશે એક ચિઠ્ઠી લઈને. અને બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ ત્યાં શીઘ્ર કવિ તરીકે ત્યાં ને ત્યાં એ ખેતરમાં બેઠા બેઠા, સિંજીવાડાના સીમમાં બેઠા બેઠા કીર્તન બનાવ્યું. કયું કીર્તન છે? કોઈને ખબર કોઈને? હિંમત દાદા, બહુ સરસ કીર્તન છે. સુણો ચતુર સુજાણ, સુણો ચતુર સુજાણ, એ મન ઘટે રે તમને દીનાનાથજી, મારા પ્રાણના આધાર, મારા પ્રાણના આધાર, જેમ રાખો તેમ રહીએ વચનને સાથજી. શું કહે છે સ્વામી? સુણો ચતુર સુજાણ, સુણો ચતુર સુજાણ, એમ ન ઘટે રે તમને દીનાનાથજી. મહારાજ આટલા બધા નિષ્ઠોર થઈ ગયા? તમે કહો તો તમારા વચનમાં રહીએ, મારા પ્રાણના આધાર. શું કહે છે ભગવાનને બ્રહ્માનંદ સ્વામી? તમે કેવા છો? મારા પ્રાણના આધાર છો. અમે તમ કારણ પહેરી ટોપી, અમે કહેવાયા ગિરિધરની ગોપી, અમે લોક લાજ કુળની લોપી, અમે લોક લાજ કુળની લોપી. સુણો ચતુર સુજાણ, સુણો ચતુર સુજાણ. શું કે છે? અમે લોકલાજ કુળની લોપી, અમે કહેવાયા ગિરધરની ગોપી, અમે તમ કારણ પહેરી ટોપી. શું કે છે અહીંયા બ્રહ્માનંદ સ્વામી? અમે દુનિયાની લોકલાજને નેવે મૂકી દીધી, અમે કહેવાયા ગિરધરની ગોપી. અમારા કીર્તન તમે જોવો, અમે એમાં પુરુષત્વ ભાવ ભૂલી ગયા છીએ, અમે પુરુષ છીએ, અમે ભૂલી ગયા છીએ. અમે કહેવાયા ગિરધરની ગોપી, અમે
તમ કારણ પહેરી ટોપી. શું આ ભગવો વેશ કોના માટે ધારણ કર્યો? બ્રહ્માનંદ સ્વામી કે એ તમારા માટે ધારણ કર્યો છે. એક દર્શન ના આપી શકો? કાંઈ દયા આવે તો દર્શન દેજો, નહીં તો અખંડ અંતરમાં રહેજો. એમ શ્રીરંગના સ્વામીને કહેજો, એમ શ્રીરંગના સ્વામીને કહેજો. સુણો ચતુર સુજાણ, સુણો ચતુર સુજાણ. શું કીધું? કાંઈ દયા આવે તો દર્શન દેજો, નહીં તો અખંડ અંતરમાં રહેજો. દર્શન માંગવાની પણ પદ્ધતિ છે. જો કેટલા વિનય અને વિવેકથી, કેટલી સરળતાથી, કેટલા પ્રેમથી. તમને કંઈક દયા આવે તો દર્શન આપજો, ન આપી શકો તો અખંડ મારા અંતરમાં રહેજો, એમ શ્રીરંગના સ્વામીને કહેજો. શું આ પત્ર મોકલું છું? શ્રીરંગદાસ શું કામ લખ્યો છે વિશાલ ભગત? સ્વામીનું નામ શ્રીરંગદાસ, એ તો પકડાઈ ગયું, હાલો તમને બરાબર. પણ શ્રીરંગ નામ શું કામ પાડ્યું મહારાજે? જો પપ્પાને ખબર છે, પપ્પાએ સત્સંગ કર્યો છે ભાઈ. હાલો નિશાંત ભગત, થોડોક વઘાર લ્યો મસ્ત. હાલો હાલો પુષ્પેન્દ્ર. એમ શ્રીરંગના સ્વામીને કહેજો. શ્રીરંગ શબ્દ શું કામ વાપર્યો છે? બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું નામ શ્રીરંગ શું કામ રાખ્યું? લેસનમાં આપું? કાલ આવજો ભાઈ. કયો દાદા? ધર્મેન્દ્ર દાદા કહી દો. હા, જીવબાન લાડુબા કોણ હતા? એક લક્ષ્મીજી ને બીજે રાધાજીનો અવતાર હતા. લક્ષ્મીજીને રાધાજીને શું કહેવાય? શ્રી કહેવાય. શું કહેવાય? શ્રીરંગના સ્વામીને કહેજો. મહારાજે મોકલ્યા હતા ને લાડુબા અને જીવબાને કન્વિન્સ કરવા માટે. આ બ્રહ્માનંદ સ્વામી લાડુદાન ગઢવીને મોકલેલા કે તમે શું ઓલા સૌંદર્ય રસની કથા કરો, સૌંદર્ય રસની કથા કરો અને લાડુબા જીવબાને કન્વિન્સ કરો કે તમે તો રાજકુંવરી છો, આવું સરસ મજાનું તમારું શરીર છે, આવા સરસ તમારા મજાના વાળ છે, તમારા માટે તો કોઈ પણ ચક્રવર્તી સમ્રાટનો યુવરાજ રાજકુમાર તમને પરણવા માટે તૈયાર થઈ જાય. આ જુવાની કંઈ વેડફવા માટે નથી. ભગવાન કંઈ જુવાનીમાં જ ભજાય એવું થોડું છે. વૃદ્ધ થઈને ભગવાન ભજજો. બહુ બધું બોલ્યા, બહુ બધું બોલ્યા. લાડુદાન એટલું બધું બોલ્યા, એટલું બધું બોલ્યા. પછી શૃંગારસની કથા આખી કરી નાખી. પછી લાડુબા જીવબા છે ને વચ્ચે પડદો નાખીને બેઠા હતા. પડદો નાખીને બેઠા ને પછી ગઢવી તમારું થઈ ગયું, હજી કાંઈ બોલવું છે? બોલ નાખો. પછી ખાલી એક જ વસ્તુ જીવબાઈ કીધી કે લાડુદાન, તમે અમને કીધું કે અમે તૈયાર થઈને બજારમાં નીકળીએ ને આ સરસ મજાનું શરીર છે એ કાંઈ ત્યાગ વૈરાગ્ય માટે નથી. તમે તો કોઈ ઘરાણાની ઘરમાં શોભો એવા છો. તમે કાંઈ આમ સાંખ્યોગ લઈને માથા ઉપર મુંડો કરાવીને શોભા એવા નથી. આવું તમારું શરીર છે, આવું ઘણું બધું કીધું ને. એ કે આ બધું તમે કીધું, પણ અમે આવો શણગાર સજીને ભર બજારમાં નીકળીએ લાડુદાન, કોઈ પુરુષને અમને જોઈ અને અયોગ્ય ઘાટ થઈ જાય, એનું પાપ કોના માથે? લાડુદાન શું કીધું? એનું પાપ કોના માથે? અને અનંત જન્મોથી આ શરીરને શણગારવામાં જ અમે અમારો જન્મ ખપાવી નાખ્યો છે. આ વખતે આ શરીર અમારે આ પુરુષોત્તમ માટે શણગારવું છે. આવ્યા હતા શું? કન્વિન્સ કરવા માટે, પણ કન્વિન્સ પોતે થઈ ગયા. વૈરાગ્યનો વેશ પોતે ધારણ કરી લીધો અને લાડુબાજી ઉભાઈ સત્સંગ કરાવ્યો હતો અને સાધુ થયા. એટલે પેલું નામ શું પાડ્યું? એમ શ્રીરંગના સ્વામીને કહેજો. શ્રીરંગદાસ નામનો એક જ કીર્તન છે, એક જ. સુણો ચતુર સુજાણ. બાકી પછી પ્રાસ નહોતો બેસતો ને, એટલે બ્રહ્માનંદ સ્વામી મહારાજના બ્રહ્મરસમાં ખૂબ લેલીન રહેતા, એટલે નામ શું પાડી દીધું? બ્રહ્માનંદ. એટલે મહારાજ પોતાની પાસે કોને રાખે? જેને ભગવાન સિવાયની બીજી કોઈ ચાહના ન હોય તેને ભગવાન પાસે રહી શકે છે. આ જ્યારે પત્ર બ્રહ્માનંદ સ્વામીનો સુણો ચતુર સુજાણ કીર્તનવાળો મહારાજે વાંચ્યો, મહારાજ દોટ મૂકીને ઘોડી ઉપર બેસી અને પેલા ખેતરે ગયા અને ખેતરે જઈને બ્રહ્માનંદ સ્વામીને ભેટી પડ્યા. લાડુદાન, અરે શ્રીરંગદાસ, અરે બ્રહ્માનંદ, તમારા જેવા સાધુને મૂકીને હું ક્યાં જાઉં? તમે તો મારા હૈયાનો હાર છો, મારા હૃદયનો શણગાર છો. એટલે આવા પ્રેમી ભગવાન હતા. જેને ભગવાન સિવાયની કોઈ ચાહના ન હોય તે ભગવાન પાસે રહી શકે છે, અને જેને ભગવાન સિવાયની જેટલી ચાહના હોય તે ભગવાન તેને તેટલો દૂર રાખે છે. ભગવાન જ્યારે જીવના કર્મ તપાસે છે ત્યારે તેનો પૂરો હિસાબ મળે છે. જીવ જ્યારે સંતની સેવા કરે છે
ત્યારે તરત જ ભગવાન તે જીવનો ઉદ્ધાર કરે છે. શું કરે છે? સંતની સેવા કરે છે. ઉદ્ધાર શેમાં લખેલું છે આપણું? ગ્રસ્તનું કલ્યાણ શેમાં છે? ભગવાન અને ભગવાનના સંતની સેવામાં ગ્રસ્તનું કલ્યાણ છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે મધ્ય પ્રકરણના 59માં વચનમાં વાત બતાવી. મહારાજ કે ભગવાન અને ભગવાનના સંત એ જ કલ્યાણકારી છે. જેને ભગવાનના સંતની પ્રાપ્તિ થઈ એ ભવબ્રહ્માદિક દેવતાઓ કરતાં પણ અધિક છે. શું છે? ભવબ્રહ્માદિક દેવતાઓને પણ જેના દર્શન નથી થતા એવા સાધુ આપણને મળ્યા છે. એટલે આપણા ભાગ્ય તો ભવબ્રહ્માદિક દેવતાઓ કરતાં પણ મોટા છે. એટલી બધી પ્રાપ્તિ આપણને થઈ છે. અને ભગવાનના સાધુ કેટલા બધા દયાળુ હોય. જીવના કર્મ ગમે એવા તામસી હોય ને, ગમે એવા, આપણે સવારે વાત જોઈ હતી રૂડા રખડુની, કેવો ભયંકર પાપી હતો ખબર છે? એક આખી કથા કરવા જાઉં તો આખું આખ્યાન વયું જાય, આખી આ પીરિયડ આખો વયો જાય. પણ એનું એક જ આખ્યાન કહું, નાનું એવું ચરિત્ર કહું. હિંમત દાદા શું કરે ખબર છે? ચરોતરના જંગલોમાં જઈ અને જીવતો સર્પ પકડે. શું કરે પુષ્પેન્દ્ર? જીવતો સર્પ પકડે, મોઢાથી એક હાથ, એક વેત આમ માપી લે. શું કરે નિશાંત ભગત? મોઢાથી એક વેત માપી લે, પૂંછડીથી એક વેત માપી લે, નિશાન કરી નાખે. પછી બે બાજુથી કાપી નાખે, કટ કરી નાખે સાપને. ઉકળતા પાણીમાં સર્પને બાફી નાખે અને મસાલો મીઠું નાખીને ખાઈ જાય. બોલો, એની મેગી હતી. કેવો માણસ હશે, તમે વિચાર કરો ને. કેવો ભયંકર હશે. કાળો ડિબાંગ હતો, એવો ને ભયંકર. 6.5, 7, પોણા 7 ફૂટની ઊંચાઈ, અને એવો ભયંકર કાળો, આપણા માથાના વાળ હોય ને એવો કાળો હતો. આમ અંધારામાં હશે ને તો ખાલી દાંત દેખાય, બીજું કાંઈ દેખાય પણ નહીં. એવો ભયંકર. અને જોબન પગીનો રાઈટ હેન્ડ હતો. જોબન પગીના ચરોતરની અંદર 64 સ્થાન હતા, 64 દકેત કરવાના. બધે કેવું 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 કાવતરું ગોઠવેલું ખબર છે? બધે ઠેકાણે ક્યાંક માતાજીની ડેરી, ક્યાંક ધજા, ક્યાંક પથ્થર ઉપર સિંદૂર ચોપડી નાખેલું, એટલે કોક હનુમાનજી થઈ જાય, કોક માતાજી થઈ જાય, અને ક્યાંક ધજા પીરાણું થઈ જાય. એટલે બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ જોબનને પૂછ્યું કે આ જોબન, આ બધું શું છે? કે આ બધું આ બધા કે અમારા સિક્રેટ સ્થાનો છે. કે અહીંયા અમારે કોઈ પણ લૂંટને અંજામ આપવું હોય ને તો અહીંયા અમારી મિટિંગ થાય. અહીંયા મિટિંગ થાય, પછી અમે લૂંટ કરી આવીએ, પાછા અહીંયા આવીને મળીએ. અહીંયા આવીને મળીએ અને જેની જે મહેનત હતી એ પ્રમાણે બધાને હિસાબ ડિવાઈડ થાય. શું થાય? તે આટલી મહેનત કરી હતી, હાલ તને આટલું, તને આટલું, તને આટલું, અને બધા પૈસા અહીંયાથી અમે લઈ જઈએ. એવા 64 સ્થાન. અને 64 સ્થાનના બધા અલગ અલગ મહંત હતા, પાછા એના અલગ અલગ સુબેદારો હતા. હવે એ બધાને ક્યાં જવું, કેવી રીતે કરવું, કેવી રીતે પ્લાનને એક્ઝિક્યુટ કરવો, એ બધું કેવા કોણ જાય? આ રૂડો રખડું. જોબન પગીનો મોબાઈલ ફોન હતો, બધાની સાથે સંપર્કમાં રહે, બધાને કહે અત્યારે જોબનભાઈએ આમ જવાનું કીધું છે, અત્યારે જોબનભાઈએ સયાજીરાવ સરકારની તિજોરીને લૂંટવાનું કીધું છે, એટલે બધા ઉપડે ત્યાં. એટલે આવો ભયંકર જોબન, એનો સાથીદાર આ. પણ કહેવાનું તાત્પર્ય, અંતકાળ જ્યારે આવ્યો ને, જોબન પગી તો મહારાજનો આશ્રિત થઈ ગયો, પણ હજી રૂડો રખડું નહોતો થયો. રૂડા રખડુના શરીરમાં એવા કીડા પડ્યા, આમ શરીર ગંધાય રીતસરનું. ઉંદર મરી જાય 4 દિવસ થાય ને પછી કેવી વાસ આવે, એવી તો એના શરીરમાંથી વાસ આવે. આટલો મોટો ઓરડો હોય ને, એમાં કોઈ ઊભું ન રહી શકે, એટલી બધી ગંધાય શરીર. એને પીડા ન થાય એટલા માટે શું કરતા ખબર છે? જોબન પગીના સાથીદારો માંસના લોચા એના શરીર ઉપર મૂકે, જેથી કરીને જે જીવાત હોય, જે કીડા પડ્યા હોય ને, એ એના શરીરનું માંસ ન ખાય ને આ જે આપણે માંસ નાખેલું હોય ને એ માંસ ખાય. એટલી એની તકલીફ હતી. બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ આ બધા વચન સાંભળ્યા ને, બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ કીધું હાલો જોબન, આપણે રૂડા રખડુને દર્શન આપવા માટે જવું છે. બ્રહ્માનંદ સ્વામી સંપ્રદાયનો ઇતિહાસ કે રૂડા રખડુને દર્શન આપવા માટે ગયા છે. પોતાના તુંબડામાંથી પાણી લઈ રૂડા રખડુને વર્તમાન ધારણ કરાવ્યા છે. જ્યાં વર્તમાન ધારણ કરાવ્યા, શરીરની 90% પીડા ઓછી થઈ ગઈ. રૂડા રખડુને સંકલ્પ કરાવ્યો. રૂડા, અત્યારે વડતાલ બામરોલીમાં તું રહે છે, બાજુમાં જ વડતાલ ધામ છે. વડતાલ ધામમાં અત્યારે લક્ષ્મીનારાયણ દેવ હરિકૃષ્ણ મહારાજનું મંદિર નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. આ મંદિરમાં જો તું સેવા કરીશ ને, પાછો સ્વસ્થ થઈ જઈશ. એટલું જ નહીં, તારો નવો જન્મ થશે. આજથી બધા તને રૂડા રખડું કહેતા હતા ને, આજ પછી તારું નામ રૂડા ભગત કહેવાશે. અને સ્વામી પાસે સંકલ્પ કર્યો, શરીરના ઘા બધા રૂજાવા લાગ્યા. આપણે ભીંગડું થાય ને કેવી મીઠી ખંજવાળ આવે, એવી મીઠી મીઠી ખંજવાળ આવવા લાગી. શરીર એકદમ થઈ ગયું સ્વસ્થ. પછી તો વડતાલ મંદિરમાં ખૂબ સેવા કરી અને પછી બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ મુંડન કરાવી, શ્વેતાંબર આવા શ્વેત વસ્ત્ર પહેરાવી અને પોતાના મંડળમાં રાખ્યો, નામ પાડ્યું રૂડા ભગત. એટલે જીવ જ્યારે ભગવાનના સંતની સેવા કરે, સેવા 3 પ્રકારની હોય. કેવી હોય? 3 પ્રકારની સેવા. ક્યાં 3 પ્રકારની? મન, કર્મ અને વચન.
દાખલા તરીકે આપણને સંતો કે હાલો ડૉક્ટર પાસે, તો વિશાલ ભગત તરત ગાડી લઈને આવે છે અને સંતોને ડૉક્ટર પાસે લઈ જાય અથવા ક્યાંક જવું હોય ત્યાં લઈ જાય. એ શું થયું? એ કર્મે કરને સેવા કહેવાય. મનથી સેવા, કદાચ એવું કાંઈ હોય જે ક્રિયા આપણે ન કરી શકતા હોઈએ, જે કાર્ય આપણે ન કરી શકતા હોઈએ, પણ મનથી આપણે રાજી થઈ, હું તો નથી કરી શકતો પણ સંતો છે આ કાર્ય કરી રહ્યા છે ને બહુ સરસ છે, 4 જણાને આપણે કહીએ કે તમારાથી થાય એમ છે ને તો આમાં સેવા કરો. આ શું થઈ? મનથી સેવા થઈ. વચનથી સેવા, સંતો કામ કરતા હોય, સેવા કરતા હોય, એમાં આપણે કોકને પ્રેરણા કરીએ કે આ મંદિરમાં આવો, સંતો આટલો દાખલો કરે છે, કોઈને વચને કરીને આપણે પ્રેરણા કરીએ, ધનાદિકથી સેવા કરે, એ કઈ સેવા થઈ? વચનથી સેવા થઈ. એટલે માનસિક રીતે પણ આપણને સંતોનું કાર્ય ગમે એ કહેવાય શું? મનથી સેવા. એટલે 3 પ્રકારની સેવા હોય. એટલે આ 3 પ્રકારની સેવા જો કોઈ કરે છે તો શું થાય છે? તરત જ ભગવાન જીવનો ઉદ્ધાર કરી નાખે છે. અમરેલી પંથકનું પાટી માણસા ગામ. કયું ગામ? પાટી માણસા. મામૈયા વરુ એના દરબાર. સમય જતાં એના ઘરે એક બાળકનો જન્મ થયો. બાળકનો જન્મ થયો 2 મહિનામાં જ એ બાળકની માં ગુજરી ગઈ. એટલે મામૈયા વરુએ બીજા લગ્ન કર્યા. આજે બાળક જન્મ્યો હતો એનું નામ પડ્યું વાલેરા વરુ. શું પડ્યું? વાલેરા વરુ. 4 વર્ષનો જ્યારે આ બાળક થયો ત્યારે એની પેલી જે અપરમાં હતી, બીજી માલી આવ્યા ને, મામૈયા વરુએ બીજા લગ્ન કર્યા, એના ઘરે બીજો સંતાન થયું, એનું નામ પડ્યું સિંજી વરુ. હવે સ્વાભાવિક છે કે જે પત્ની હાજર હોય એના બાળકને, એના છોકરાને, એના સંતાનને જ વધારે ભાગ જાય. એટલે મામૈયા વરુનો બધો ભાગ શું કર્યો? સિંજી વરુને આપી દીધો. વાલેરા વરુનો બધો ભાગ સિંજી વરુને આપી દીધો, જેથી કરીને મામૈયા વરુના ભાગમાં કાંઈ રહ્યું નહીં, ભિખારી જેવી સ્થિતિ થઈ ગઈ. મોટા થયા વાલેરા વરુ, એને ખબર પડી કે મારો ભાગ મારા બાપાએ મારા ભાઈને આપી દીધો છે, એટલે શું કર્યું? બારવટે ચડ્યો, ડાકુ થઈ ગયો. જેટલું પણ પરગણું હતું, જેટલી પણ પોતાની સલ્તનત હતી, બધે જાય, બધા લોકોને રંજાડ કરે, ત્યાંથી લૂંટી આવે. આ બાજુ મામૈયા વરુ એનાથી ત્રસ્ત થઈ ગયા હતા, પણ ભાગ આપવા તૈયાર નહોતા. ભાગ ના આપીએ, ગમે એટલી રંજાડ કરે, ભલે ગમે એટલું કદાચ લોકોને પીડે, ગમે એ કરે, પણ અમે અમારો ભાગ એને આપશું નહીં. હાહાકાર મચી ગયો તો માણસા ગામની અંદર કે આ વાલેરો ક્યારે આવશે, ક્યારે લૂંટશે, ક્યારે મારશે. બહુ ભયંકર વસ્તુ હતી. એવા સમયની અંદર જુનાગઢના જોગી સદગુરુવર્ય ગુણાદિતાનંદ સ્વામી માણસા ગયા. માણસા ગામમાં સ્વામી ગયા એટલે એ બધા જે હરિભક્તો હતા બધાએ સ્વામીને કીધું, સ્વામી કાંઈક દયા કરો, આ ગામની અંદર વાલેરા વરુ એટલી બધી રંજાડ કરી છે, માર્યા વગર નથી મૂકતો. અમે બહુ મહેનત કરી, ખેતી કરીને ઉપજ ઉપજાવીએ, બધું કોણ લઈ જાય છે? વાલેરો લઈ જાય છે. કાંઈ રહેવા દેતો નથી. અમારા પશુઓને લઈ જાય છે, અમારી માલ મિલકતને લઈ જાય છે, કાંઈ રહેવા દેતો નથી. સામે જ્યાં વાત કરતા હતા ને ત્યાં સામેથી વાલેરા વરુનું આગમન થયું. હવે ઘોડા ઉપર બેસીને ડાકુ આવે એ કેવું હોય? આમ હણહણતા ઘોડા હોય ને બંદૂકોના અવાજ થતા હોય ને, એવી રીતે બરાબર ગામની સીમમાં આ વાલેરા વરુની એન્ટ્રી થઈ અને ગામના સીમાડામાં જ સદગુરુવર્ય ગુણાદિતાનંદ સ્વામી સભા કરીને બેઠા હતા. અને જ્યાં સદગુરુવર્ય ગુણાદિતાનંદ સ્વામી અને વાલેરા વરુની એક દ્રષ્ટિ થઈ, ઘોડો સ્થિર ઊભો રહી ગયો. સ્થિર ઊભો થઈ ગયો અને ગુણાદિતાનંદ સ્વામી કીધું, આ તો મહાન મુક્તરાજ છે, આ ક્યાં લૂંટારો છે, આ ક્યાં બારવટીઓ છે, આનો જન્મ તો ભગવાનનું ભજન કરવા માટે થયું છે. અને વાલેરા વરુનું અંતર પરિવર્તન થવા લાગ્યું. આ શું? આ સાધુડાઓ કોણ છે? આના દર્શન કરવા માત્રથી મારા હૈયામાં આટલી બધી શાંતિ થઈ જઈ. આ કોણ છે? નીચે જ્યાં ઉતર્યો બંદૂક લઈને, જ્યાં બોલવા જાય, એ સાધુડાઓ અહીંથી નીકળી જાઓ, અમારે ગામ ભાંગવું છે, ગામ લૂંટવું છે. ત્યારે ગુણાદિતાનંદ સ્વામી કે, બાપુ ગામ તો લૂંટજો, પણ આ ગામ તો તમારું જ છે, તમે તો આ ગામના ગામ ધણી છો, આ ગામને લૂંટીને શું કરશો? રાજા તો પ્રજા વત્સલ હોય, પ્રજા પાલક હોય, પ્રજાનું પુત્ર પાલન કરવું એ રાજાનો ધર્મ કહેવાય. તમારે આ ગામ લૂંટાય નહીં, આનું તો પાલન પોષણ કરાય. આટલા શબ્દો જ્યાં વાલેરા વરુએ સાંભળ્યા ને, વાલેરા વરુના આંખમાંથી આંસુ આવી ગયા. સ્વામી, હું કાંઈ મજા કરવા માટે કે કાંઈ આનંદ કરવા માટે બારવટીઓ નથી થયો, મારા ઉપર પણ એવી આ સમાજે ગુજારી છે જેથી કરીને મને ન છૂટકે બારવટું સ્વીકારવું પડ્યું છે. 4 વર્ષની ઉંમરમાં મને મારા બાપે ઘરમાંથી કાઢી નાખ્યો. જન્મતા વેદ 2 મહિના અંદર મારી માં જતી રહી.
આ બાળકના સંસ્કારો કેવા હોય તમે કલ્પના કરો, છતાંય પણ મને માતાના ઉદરના સંસ્કારો છે. મને જો મારો ભાગ મળી જાય ને મારા બાપા પાસેથી તો મારે કોઈ રંજાડ કરવી નથી. ગુણાદિતાનંદ સ્વામી કે વાલેરા તને તારો ભાગ મળી જાય તો આ બધું બંધ કરી નાખીશ? એ કે ચોક્કસ કરી નાખીશ સ્વામી. તમે જો ભગવાન સ્વામિનારાયણના ખરેખર સાધુ હો ને તો તમે એવો સંકલ્પ કરો અને મારા બાપાનું અંતઃકરણ પરિવર્તન કરી નાખો. મારા બાપાનું મન પરિવર્તન જો થઈ જશે તો આ વાલેરો તમને વચન આપે છે, આ વાલેરો હવે મામૈયા વરુનો નહીં પણ આ ગુણાદિતાનંદ સ્વામીનો થઈ જશે. વચન આપી દીધું. બોલો, એક પહેલી મુલાકાતની અંદર ગુણાદિતાનંદ સ્વામીનો પ્રભાવ કેવો હશે? એ જુનાગઢના જોગી ગુણાદિતાનંદ સ્વામીનો પ્રભાવ કેવો હશે કલ્પના કરવાની વસ્તુ છે. અમથા થોડી સ્વામીએ ગુણાદિતાનંદ સ્વામીની પોતાની વાતોની અંદર એમ લખ્યું છે કે અમે જ્યારે વાતો કરતા હતા સોરઠ પ્રાંતની અંદર, ત્યારે સોરઠ આખા દેશની અંદર 40 વર્ષ 4 માસ અને 4 દિવસ સુધી ડાકલું બેસવા નથી દીધું. એવી તો સર્વોપરી ઉપાસનાની વાતો કરી હતી. સ્વામી કેવી વાતો કરતા હશે? સ્વામીની આભા કેવી હશે? અખંડ સ્વામી વાતો કરતા હો. એમની 2 પ્રકરણની વાતો કોઈ વાંચે એમાં લખાણું, સ્વામી સવારના બેસી જાય, સવારની કથા કરે 6:30 વાગે, ત્યારથી 6:30 વાગ્યાની કથા પૂરી થાય પછી અહીંયા બ્રહ્મસ્વામી કે આપણા પરમસુખ સ્વામી કેમ બેસે એવી રીતે બેઠા હોય, બેઠો સત્સંગ કરાવ્યા રાખે. હરિભક્તો બદલતા જાય, સ્વામી ન બદલે, હરિભક્તો બદલતા જાય. જેનો સમય થાય દર્શન કરીને જતા રહે, પણ બીજા આવે, એના પછી ત્રીજા આવે, એના પછી ચોથા આવે. સવારના 6 વાગ્યાથી બેઠા હોય સ્વામી, બપોરના 12 વાગ્યા સુધી સ્વામી વાતો કરે. નાના સંતો બોલાવવા માટે આવે સ્વામીને, હાલો સ્વામી ઠાકોર જમાડી લ્યો. સ્વામી શું કરે ખબર છે? સ્વામી પોતાના શિષ્યને કહી દે, ટાઢો રોટલો છે ને એનું કુરમું કરી રાખ. કુરમું એટલે એનો ચૂરો કરી રાખ, પત્તરમાં ચૂરો કરી રાખે. સ્વામી જાય એટલે તરત ખાટી છાશ અંદર થોડું મીઠું નખાવી અને કુરમામાં નખાવે, પત્તરની અંદર આમ આંગળી ફેરવે. સ્વામી શું કરે? આમ આંગળી ફેરવે. ઉભડક બેઠા પલાઠી વાળને બેસે પણ નહીં. સ્વામીને વાત કરવાનું કેટલું તાન હતું વિચાર કરો. ઉભડક બેઠા સ્વામી પત્તર પી જાય, પાછું ચડું કરી જળપાન કરી અને પાછા આવીને વાતો કરવા લાગે. એ પરંપરા આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે. આપણા મનમાં એમ થાય ને ગુરુશ્રી કેમ પગવાળીને બેસતા નથી? ઘર સભા તો એક સ્થાનમાંથી બી થાય છે ને, બધે રખડવાની જરૂર શું છે આમ? પણ એ પરંપરા છે જુનાગઢના જોગીની, જુનાગઢના ગુણાદિતાનંદ સ્વામીની પરંપરા આ સત્પુરુષની છે. એ કેમ પગવાળીને બેસે? એટલે તો ગુણાદિતાનંદ સ્વામીએ વાતોમાં લખ્યું કે હવે આના પછી આ વાતોય નહીં મળે અને આવા વાતોના કરનારાય નહીં મળે. પછી જોજો માથે ઉઠીને રોવું ન પડે, એટલે આ સત્સંગ ને આ સમાગમ કરી લેજો. આવું સ્વામી વાતોમાં લખ્યું. એ કેવા પુરુષ હશે વિચાર કરો. એ વાલેરા વરુનું હૃદય પરિવર્તન ઘડીના 6ઠા ભાગમાં કરી નાખ્યું. અને પછી શું કર્યું ખબર છે ગુણાદિતાનંદ સ્વામીએ? વાલેરા, જો તું પ્રતિજ્ઞાથી બદ્ધ બને છે ને તો જા, હું તને વચન આપું છું 7 દિવસની અંદર તારું રાજ્ય તને પાછું મળી જશે. આ બીજા કોઈના વચન નહીં, સર્વોપરી પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાન સ્વામિનારાયણના એકાંતિક સંતના વચન છે. 7 દિવસની અંદર તને તારું રાજ્ય પાછું મળી જશે. એક કામ કરવાનું, પણ 7 દિવસ સુધી આ માળા તારા હાથમાંથી હેઠી નથી મૂકવાની. પોતાની માળા ગુણાદિતાનંદ સ્વામીએ વાલેરા વરુને આપી. જા માળા ફેરવજે. વાલેરા વરુ કે માય બાપ આ માળા કેમ ફેરવાય મને શીખવાડો તો ખરા. સ્વામીએ માળા ફેરવતા શીખવાડી. આ આંગળીના ટેરવા ઉપર મણકા મૂકીને સ્વામિનારાયણ 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 માળા ફેરવજે. 7 દિવસને અંતે 7 દિવસ સુધી ભોય પથારી કરજે. 7 દિવસ સુધી બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કરજે. 7 દિવસ સુધી હૈયામાં સ્ત્રીનો સંકલ્પ થવા દેતો નહીં. તારો બાપ બીજે ત્રીજે દિવસે તને બોલાવશે અને તારું જે બાકી તારો અધિકારી તને પાછો મળી જશે. ખૂબ રાજી થયો વાલેરો. એ સ્વામી આજથી વચન આપું છું, જે તમે આજ્ઞા કરી છે એ જ કરીશ. પણ સ્વામી હું એવો અભણ છું, બાળપણથી જ મારી અવસ્થા એવી થઈ ગઈ કે મને 7 ખબર પડતી નથી. 7 કોને કહેવાય? બાજુમાં રહેલા પટેલને સ્વામીએ કીધું કે આ વાલેરા વરુના જે કપડાં છે, કડિયા છે, એમાં 7 ગાંઠ માર દો. 7 ગાંઠ એવી માર દો, રોજ એક ગાંઠ વાલેરા તારે છોડ દેવાની. રોજે ગાંઠ છોડ દેવાની. છેલ્લી ગાંઠ જ્યારે છૂટશે ને તારે જીવનની બધી ગાંઠો છૂટી જશે. તારા જીવનના બધા પાપો બધા છૂટી જશે અને તને ભગવાન સ્વયં અંતરમાં દેખાશે. એટલું જ નહીં, તને તારું રાજ્ય પણ મળી જશે. સ્વામીને કે વાલેરો સ્વામી
એક ગાંઠ આજે છોડ નાખું કે કાલે છોડું? સ્વામીએ મંદહાસ્ય કર્યું, વાલેરા જા પેલી ગાંઠ આજે છોડ નાખ, દે હું છોડ દઉં. તારી પેલી ગાંઠ આ સાધુ છોડે છે. અને આપણા જીવનની ગાંઠ પણ આ સાધુ છોડે ને ત્યારે જ આપણો ઉદ્ધાર થાય. અન્યથા આપણા જીવનની અંદર કામની, ક્રોધની, લોભની એવી ભયંકર ગાંઠો પડી છે જે છૂટે એમ નથી. વાલેરા વરુ ગયો. હવે તો એક કોતરની અંદર, એટલે જ્યાં પથ્થરની જાયગા હોય એ કોતરની અંદર એક ખાટલો ઢાળીને બેઠા અને હાથમાં માળા છે. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. હવે બારવટીયું કરતા એટલે એના સારગીર્દો તો હોય, એના સાગીર્દો બધા એને ગોતતા ગોતતા આવ્યા. એ કે વાલેરા, અત્યારે અમરેલી સરકાર એની તિજોરી જઈ રહી છે, હાલો આપણે એને લૂંટી લઈએ. એવા પૈસાદાર થઈ જશું, તને તારો બાપનો ભાગ નહીં મળે ને તોય ચાલશે, તું તારા પિતા કરતાં પણ વધારે જાગીરદાર બની જઈશ, એટલા બધા પૈસા તને આવશે. હાલ આપણે એક વારમાં બધું પૂરું કરી નાખીએ. જો આપણે ભગત થવા જઈએ ને ત્યારે આવી રીતે લાલચ તો આવે હો. આપણે કોઈ જાતની પ્રતિજ્ઞા લઈએ ને ત્યારે આવી લાલચ તો મળે. પણ વાલેરો વરુ એમાં લોભાણો નથી અને પોતાના મિત્રોને, પોતાના સારગીર્દોને કહી દીધું છે કે એ વાલેરો હવે એ વાલેરો રહ્યો નથી. મિત્રો, મારો સંગ તમે છોડી દો અથવા તો મારા સંગમાં રહી અને મારા જેવા બની જાઓ. હવે આ વાલેરો તમારી સાથે લૂંટપાટ કરવા માટે આવવાનો નથી. આ વાલેરો તો હવે ગુણાદિત બાપના ચરણોમાં જ પોતાનું મસ્તક રાખશે, અન્યથા આ મસ્તક હવે ક્યાંય નહીં ઝૂકે. અને ગુણાદિતાનંદ સ્વામીએ મને જે મંત્ર આપ્યો છે, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, એ હું જપ કરીશ. બહુ સમજ્યા જેવી વસ્તુ છે. આને કહેવાય ગુરુ નિષ્ઠા. એણે ભગવાન સ્વામિનારાયણના દર્શન પણ નથી કર્યા, સ્વામિનારાયણ કોણ છે એ ખબર પણ નથી, છતાંય પણ પોતાના ગુરુના વચનમાં એવો વિશ્વાસ કે હવે આ મસ્તક ક્યાં ઝૂકશે? ગુણાદિતાનંદ સ્વામીના પગમાં જ ઝૂકશે, અન્યથા ક્યાંય નહીં ઝૂકે. અને ગુરુ નિષ્ઠા હોય ને, કદાચ ગુરુ ખરાબ હોય ને તોય પણ બેડો પાર થઈ જાય. એક પ્રસંગ કહું. એક સંન્યાસી હતા, એને સંન્યાસ લેવો હતો, હજી વૈરાગી બાળક હતો, સંન્યાસ લેવો હતો અને ગુરુની શોધમાં હતો. એને ગુરુ મળ્યા પણ ખરા, પણ ગુરુને એક બહુ ખરાબ આદત હતી. મહાકાળીના ઉપાસક હતા ગુરુ, અને દારૂ પીતા હતા. શું કરતા હતા? દારૂ પીતા હતા. એટલે આ સંન્યાસી બાળક તો આવ્યો ગુરુ પાસે. સંન્યાસી બાળકે જઈ અને ગુરુ પાસે સંન્યાસની દીક્ષા માંગી. એટલે ગુરુએ એને સંન્યાસની દીક્ષા પણ આપી દીધી અને અશુદ્ધ અવસ્થામાં અશુદ્ધ મંત્ર એનો ઉચ્ચારણ કરી દીધો. હવે મંત્ર કેવો હતો? અશુદ્ધ હતો, ઉચ્ચારણ પણ અશુદ્ધ હતું, ગુરુની અવસ્થા પણ અશુદ્ધ હતી. પણ બાળક એકદમ ભોળો ભોલો, બાળક ખૂબ શ્રદ્ધાવાન. 1 વર્ષ સુધી મંત્ર એવો જપ કર્યો, માં ભદ્રકાલી સાક્ષાત પ્રગટ થયા. એ કે બેટા, તું મંત્ર જપ કરે છે એ ખોટો છે, અને તારો ગુરુ તો હાવ ખોટો છે, પાખંડી છે, અપવિત્ર છે, દારૂ માંસનું ભક્ષણ કરે છે, વ્યભિચાર કરે છે. ઓલો બાળક હાથ જોડી ગયો, માં તે દર્શન આપ્યા બહુ સારું, પણ મારા ગુરુ માટે આવા શબ્દ બોલવાનો તને અધિકાર નથી. પણ હું તને એ જ કહી રહી છું, તું ભરમાઈ ગયો છો, ભોળવાઈ ગયો છો, એના સંગે કરીને તને દર્શન નહીં થાય. એ કે આ શું, મને તો દર્શન થયા. મારો જો મંત્ર અશુદ્ધ હોય અને મારો જો જપ ખરાબ હોય તો તું મને દર્શન દેવા આવો જ નહીં. તું જો દર્શન દેવા માટે આવી છો તો મારો ગુરુ પણ સાચો છે અને આ મંત્ર પણ સાચો છે. તે વખતથી ભદ્રકાલીનો મંત્ર અશુદ્ધ અવસ્થાની અંદર જપાય છે અને એ જે અશુદ્ધ મંત્ર જ જપાય છે, બોલો, એ પરંપરા પડી ગઈ. ગુરુ નિષ્ઠામાં એટલો પાવર છે. એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય કે વાલેરા વરુના મનમાં એક જ સંકલ્પ હતો. શું? કે મારે હવે ગુણાદિતાનંદ સ્વામીના વચન પ્રમાણે સ્વામિનારાયણ મહામંત્રની માળા કરવી છે, બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કરવું છે, ભોય પથારી કરવી છે. અને આ મંત્ર જાપનો પ્રતાપ આ બાજુ માળા ફરે અને આ બાજુ વાલેરા વરુના પિતા મામૈયા વરુનું અંતકરણ ફરવા લાગ્યું કે આહા, આ મેં શું કર્યું? મારા દીકરાનો ભાગ મેં ખાઈ લીધો, મારા દીકરાનો ભાગ મેં મારા એની બીજી માં સિંજી વરુ એને આપી દીધો, એની સાથે મેં અન્યાય કર્યો. ધિકાર છે મને, રાતના ઊંઘ ના આવે, પરસેવો વળી જાય, હું શું કરી રહ્યો છું, ધિકાર છે મને. સવારના ઊભા થયા, નાહી ધોઈ અને તરત જ પોતાના કામદારોને મોકલ્યા, સૈનિકોને મોકલ્યા, વાલેરો વરુ જ્યાં હોય ત્યાંથી એને મારી સામે હાજર કરો, મારે એનો ભાગ આપી દેવો છે. હજી બીજો જ દિવસ છે, એક જ દિવસ જપ કર્યો છે. બીજા જ દિવસે આ સૈનિકો ગયા અને માણસાના કોતરોમાંથી વાલેરા વરુને ગોતી અને માણસાના રાજમહેલની અંદર હાજર કર્યા. એના પિતાએ કીધું, બેટા, મારી ભૂલ થઈ ગઈ, હું તને પગે લાગુ, મારી ભૂલ થઈ ગઈ, આ તારો ભાગ મેં તારા આ સોતેલા ભાઈને આપી દીધો હતો, પણ આ તારો ભાગ, તને જે જોઈએ એ માંગી લે, મેં તારી સાથે અન્યાય કર્યો છે, તને હું સવાયું આપું. એ કે મને હવે કાંઈ સવાયું જોઈતું નથી, તમને જે આપવું એ આપો, એ બધું લઈને હું તો જઈશ જુનાગઢ અને ગુણાદિતાનંદ સ્વામીના ચરણોમાં અર્પણ થઈ જવાનું છું.
એટલે એણે એક પોટલું ભરી અને સોનાના સિક્કા આપ્યા કે તને રાજ્ય જોઈતો તો રાજ્ય આપો, કે રાજમાં ઈચ્છા નથી, હું તો હવે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના ચરણોમાં બેસી અને મારું જીવન વ્યતીત કરવા માંગુ છું. ધન લઈ અને ક્યાં ગયા? સીધા ગયા જુનાગઢ. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને કે સ્વામી તમે સાચા અને તમારા ભગવાન સ્વામિનારાયણ પણ સાચા. 7 દિવસ તમે કીધા હતા સ્વામી, 7 દિવસની ગાંઠો તો શું, એક દિવસ પરમાત્માનું ભજન કર્યું ને મારા બાપનું અંતકરણ ફરી ગયું. જો હું અખંડા ભજન કરું ને મારા બાપનું અંતકરણ ફરી શકતું હોય તો મારું અંતકરણ શું કામ ન ફરે? હવે મારે કાંઈ કરવું નથી, બસ આ ચરણોમાં બેસી અને બ્રહ્મરસનો આનંદ માણવો છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે ના વાલેરા, તે લગ્ન કર્યા છે, તારી સંતાન પણ છે, આ પૈસા રાધારમણ દેવના થાળમાં થોડાક જમા કરાવ, બાકી આનાથી એક ઓરડો ખરીદ અને એક ડેલીવાળું મકાન બનાવ અને એમાં રહેજે અને ભગવાનનું ભજન કરજે, થોડીક જમીન રાખજે, એમાં ખેડૂઓને રાખજે અને વાવેતર થાય એમાંથી જે ઉપજ આવે એમાંથી 10-20 ભાગ આ રાધારમણ દેવને અર્પણ કરજે અને પોતાનું ગુજરાન ચલાવજે. પછી તો વાલેરાવાળું ખૂબ મહાન ભક્ત થયા, બહુ મહાન ભક્ત. એમાં ઘટના ઘટી, ગામનો જે મુખી હતો ને એને બે પત્ની હતી. હવે એમાં પેલા લગ્ન કર્યા એમાં સંતાન ન થઈ એટલે બીજા લગ્ન કર્યા એને પણ સંતાન થઈ નહીં. એટલે ગામનો મુખી પોતાની જે નવી પત્ની હતી ને એને લઈને દ્વારકા જતો હતો. હવે ડેલીમાં બાપુ બેઠા હતા, વાલેરા બાપુ માળા ફેરવતા. હવે ડેલીમાં બેઠા હતા, મુખી ગામમાંથી પસાર થયા એટલે મુખીને પૂછ્યું કે મુખી કઈ બાજુ? એ કે બસ જો ને દ્વારકાધીશના દર્શન કરવા માટે જાઉં છું પત્નીને લઈને, કદાચ કાળીઓ ઠાકર રીઝી જાય અને એકાદું ભગવાન કૃપા કરીને મારી શેર માટેની ખોટ પૂરાય. એ કે પણ તો એકને જ કેમ લઈ જાવ છો, તમારી તો 2 પત્ની છે ને? એ કે જૂનીમાં હવે મને કાંઈ રસ રહ્યો નથી, આ નવી પત્ની છે એને સંતાન આપે. વાલેરા વરુએ માળા ફેરવતા ભગવાન સ્વામિનારાયણને અંતરમાં ધારીને કીધું આને દ્વારકા લઈ જા કે જગન્નાથપુરી લઈ જા, આને કાંઈ નહીં થાય અને તારી જે પહેલી પત્ની છે ને એને 2 સંતાન થશે. વિચાર કરો, એક વખતનો બારવટીયો પણ ભગવાનના સંતના આશીર્વાદ અને ભગવાનની ભજન ભક્તિથી એટલો પોતે વચન સિદ્ધ પોતે થઈ શક્યો. એટલે કહેવાનો તાત્પર્ય અહીંયા મહારાજી જ બતાવે છે કે જીવ જ્યારે સંતની સેવા કરે છે ત્યારે તરત જ ભગવાન તે જીવનો ઉદ્ધાર કરે છે. આવી રીતે ઉદ્ધારક છે પરમાત્મા. અધમયુધારણ અવિનાશી તારા, હે બિરુદની બલિહારી રે. અધમયુધારણ અવિનાશી તારા, અધમયુધારણ અવિનાશી તારા, બિરુદની બલિહારી રે. બહુ સરસ આગળનું પદ જે એક કડી છે ને એ બહુ સરસ છે. જેવો તેવો તોય પુત્ર તમારો, અણસમજો અહંકારી રે. પેટે પડ્યો તે અવશ્ય પાળવો, પેટે પડ્યો તે અવશ્ય પાળવો, વાલમ જુઓ વિચારી રે. અધમયુધારણ અવિનાશી તારા. જીવનો મોક્ષ થવાની કોઈ એક જ રીતિ નથી. ભગવાન ધારે મોક્ષ કર્યો. પેલો નાનજી હાંડો હતો, બરાબર છે, એને શું કીધું લક્ષ્મણ ભગત? પાણી લેતો રહેજે ખાલી. શું હાંડા જેવું પેટ હતું. એ કે મારાથી વર્તમાન નિયમ પડાશે નહીં. એ કે તું દિશાએ જા ને તારે પાણી લેજે, નાજે, તારું કલ્યાણ હું કરીશ. આટલા માત્રથી કલ્યાણ થઈ ગયું. અને આપણે પરચવંતમાન પાળીએ, રોજ મંદિરે આવીએ, સવાર સાંજ કથા સાંભળીએ, ત્યારે મોક્ષ થાય. અને એટલે મહારાજ અહીંયા શું બતાવે છે કે જીવનો મોક્ષ થવાની કોઈ એક જ રીતિ નથી. તીવ્ર, મધ્યમ અને મંદ 3 પ્રકારના ભક્ત બતાવ્યા. કેવા? તીવ્ર, મધ્યમ અને મંદ. તીવ્ર શ્રદ્ધાવાન ભક્ત હોય. ભદ્રેશ ભગત, તીવ્ર શ્રદ્ધાવાન ભક્ત એટલે કેવા હોય? પૂર્ણ નિષ્ઠા હોય. મહારાજે શ્રદ્ધાવાન પુરુષના લક્ષણ બતાવ્યા. ભગવાનની કથા વાર્તા ચાલતી હોય ત્યારેથી એનાથી રહેવાય નહીં. એક શબ્દ છૂટી ન જાય, એનું સતત અનુસંધાન રહે. ભગવાનની આરતી થઈ ગઈ તો આરતીના દર્શન કરવા માટે એવો અકળાઈ જાય જેમ કોઈ નાના બાળકને ચોકલેટ ના આપીએ અને કેટલો દુઃખી થઈ જાય. શ્લોક હોય, શ્લોક, એને આપણે ચોકલેટ બતાવીને પછી ના આપીએ તો શું કરે? રોવે ને.
એવી રીતે ગમે એટલો મોટો થઈ ગયો હોય છતાંય પણ એ ભગવાનના દર્શન થતા હોય, ભગવાનની આરતી ચાલુ હોય અને કદાચ એનાથી ન આવી શકાય અથવા તો દર્શન ન થાય તો એટલો બધો આકુળ વ્યાકુળ થઈ જાય, જાણે આમ સાવ નાનો બાળક કોઈ પદાર્થ માટે આકુળ વ્યાકુળ થઈ જાય એટલો બધો એને આઘાત લાગી જાય. આ તીવ્ર શ્રદ્ધાવાનના લક્ષણ છે, મારે જે બતાવ્યું વચનામૃતની અંદર. પછી મધ્યમ શ્રદ્ધા, બધું ઠીક ઠીક થાય છે, ચાલે છે ને, જાશું, ક્યાં ઉતાવળ છે, શું હજી હમણાં તો મંગળાચરણ ચાલુ થયું છે, શું કથાનું, કથા રાગે તો પડવા દો, એ શું કહેવાય મધ્યમ. મંદ એટલે આખી આખી કથા વહી જાય તોય પણ ઠીક છે, હવે કેટલોક સત્સંગ કરવો, પછી સવારે કથા તો સાંભળી લીધી એકવાર, પછી સાંજે જવાની શું જરૂર છે, કથા તો કથા છે, એમાં ક્યાં કયા અલગ આવે છે, આ ભગવાન સર્વોપરી છે ને આવા સંતો ક્યાંય મળ્યા નથી, વિશેષમાં શું છે, આ લોક ને ખોટું માની અને ભગવાન સત્ય માની અને ભગવાનનું ભજન કરીએ તો કલ્યાણ થાય, આટલી જ કથા આવે છે. ફરી ફરીને કથામાં વસ્તુ તો આ જ આવવાની ને, કે બીજી કાંઈ આવવાની ભદ્રેશ ભગત, તો પછી ઘડી ઘડી નવી નવી સાંભળવાની જરૂર શું એમ? તો બ્રહ્માનંદ સ્વામી એમને એમ કીધું છે, શું સંત સમાગમ કીજે હો નિષદિન, સંત સમાગમ કીજે, માનત જી સંતન કે મુખ સે, मानत जी संतन के मुख से, ले उनको हंस दीजे हो निषदिन, संत समागम कीजे. નિષદિન કરવાનું છે, શું કરવાનું છે? એટલે આપણે કેવા થવાનું છે? તીવ્ર શ્રદ્ધાવાન ભગતમાં નામ આવવું જોઈએ. એટલે તીવ્ર શ્રદ્ધાવાન ભગત હોય એ પ્રમાણે ભગવાન એનો મોક્ષ કરે છે. જેવી શ્રદ્ધા હોય, જેવી સેવા હોય છે, જીવનો મોક્ષ પણ તેવો જ થાય છે. આ મોક્ષમાં ફેર પડી જાય. કલ્યાણ કલ્યાણ સૌ કોઈ કહે, પણ કલ્યાણ કલ્યાણમાં પણ ફેર છે, શું બહુ ફેર પડી જાય. મોક્ષ માટેનો એક માર્ગ તો આવી રીતનો છે, જે જીવ જેવો સમજુ હોય તેવો તેનો મોક્ષ ભગવાન તે રીતે કરે છે. જેની બુદ્ધિમાં જેવો ઠહેરાવ એટલે કે નિશ્ચય, તેનો મોક્ષ ભગવાન તે પ્રમાણે ભાવથી કરી દે છે. જેની જેવી રુચિ હોય તેવો તેનો મોક્ષ ભગવાન કરે છે. ભગવાનની મોક્ષ કરવાની રીત તો અનંત છે, તેનો કોઈ પાર આવી શકે એમ નથી. તેનો પાર તો અક્ષર આદિ પણ પામી શકતા નથી. ભગવાનની મોક્ષ કરવાની રીતિ કેવી છે? અનંત પાર છે. અક્ષર પણ એ પદ્ધતિનો પાર પામી શકતો નથી. સ્વયં જીવ હોવા છતાંય પણ જે મોક્ષનો નિર્ધાર કરે છે તેને તો ભગવાન અત્યંત ગમાર અને મૂર્ખ ગણે છે. સ્વયં જીવ હોવા છતાંય પણ જે મોક્ષનો નિર્ધાર કરે છે કે મારો મોક્ષ તો થઈ જ જવાનો, ભગવાન ભજું કે ન ભજું, તેને ભગવાન કેવા જાણે છે? અત્યંત ગમાર અને મૂર્ખ ગણે છે. જે ભક્ત ભગવાનની મરજીને ઓળખે છે તે પરમ એકાંતિક ભક્ત કહેવાય છે. એકાંતિક ભક્ત કોને કહેવાય? ભગવાનની મરજી સમજે, ભગવાનના સંતની મરજી સમજે, એને એકાંતિક ભક્ત કીધા છે. જે એક ભગવાનનો જ વિશ્વાસ રાખે છે તેને સૌથી વિશેષ વિવેક કહેવાય છે. ભગવાન જેને જે રીતે રાખે તેણે હંમેશા આનંદ માનવો. જે એક ભગવાનનો જ વિશ્વાસ રાખે એને સૌથી વિશેષ વિવેક છે. શું કીધું? ભગવાનનો જ વિશ્વાસ, આ ભગવાન કરે એમ જ થાય, આ ભગવાનનું કર્યું જ બધું થાય છે, એવો ભગવાનનો વિશ્વાસ. મારી મરજી વિના રે કોઈથી તરણું નવ તોડાય, એમ મને જાણજો રે મારા આશ્રિત સૌ નર નારી, હું તો તમ કારણે રે આવ્યો ધામ થકી ધરી દે. હે પ્રેમાનંદનો રે વાલો વર્ષાય અમૃત મેં. શું? મારી મરજી વિના રે કોઈથી તરણું નવ તોડાય, એમ મને જાણજો રે મારા આશ્રિત સૌ નાર. એટલે શું બતાવ્યું મહારાજે? કે જે એક ભગવાનનો વિશ્વાસ રાખે છે એને જ પરમ વિવેક છે. બીજી કથા આવતીકાલે શ્રવણ કરશું એ શબ્દોની સાથે. અત્યારે કથાનો સમય પૂર્ણ થઈ ગયો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવ માધવમ કેશ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે સહજાનંદ. આજનો ઠાકોરજીનો થાળ પરમ ભક્ત પ્રિયાબેન વિશાલભાઈ ઠક્કર એના તરફથી છે. એકવાર જોરદાર તાળીઓનાથી વધાવશું.